प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली 7वीं कक्षा 7th क्लास 7वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। पन्ना नंबर 30, पृष्ठ संख्या 30। ओके, तो देखिए 5th लेसन तक कंप्लीट हुआ है, आसमान गिरा। और आज पृष्ठ संख्या 30 में एक कहानी पाठ है। इस कहानी पाठ परीक्षा संबंधी नहीं, छात्रों को एंटरटेनमेंट के लिए दिए हैं। ओके, पेजी नंबर 30। पेजी नंबर 30 में एक कहानी का पाठ है, देख लीजिए और हाथों में पेंसिल रखिए। पाठ का नाम यह है कि बादल। पाठ का नाम क्या है? बादल। ओके, तो देखिएगा, बादल का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि मेघमु। बादल का मानी मेघमु। ओके, तो देखिएगा, पढ़ो आनंदलो, చదవండి आनंदमु పొందండి। यह कहानी को सुनना है और आनंद लीजिए। ओके, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసము ఈ స్టోరీని ఇవ్వడము జరిగింది। और विषय पर ध्यान दीजिए कि एक वचन में बादल, बहुवचन में भी बादल चेंज नहीं होगा। మేఘము లేదా మేఘాలు। ఓకే, బాదల్ మేఘము అనొచ్చు, మేఘాలు అని కూడా అనొచ్చు। ఓకే, రైట్। బాదల్ का मानी మేఘములు లేదా మేఘము। अच्छा, ठीक है, एक बार इस कहानी को मैं पढ़ रहा हूँ। सभी छात्र पुस्तकें देखिए। हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित और समझ लेने के लिए प्रयत्न कीजिए। पेंसिल रन पक्का। देखिए पेज नंबर 30 में एक लड़का था, उसका नाम भरत था। वह नई नई बातें जानना चाहता था। एक दिन वह पाठशाला से आ रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर था। इतने में बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगीं। भरत भागता हुआ घर पहुंचा, फिर भी वह भीग गया था। भरत को देखते ही पिताजी बोले, जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कपड़े बदलते ही भरत सोचने लगा, आसमान में पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? उसने सोचा, पिताजी से पूछना चाहिए। वह कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया। भरत ने पूछा, पिताजी, वर्षा का पानी कहाँ से आता है? बादलों से, पिताजी ने बताया। भरत ने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा,
तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्य की तेज़ गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है। फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। भरत ने प्रश्न किया, पिताजी, भाप बादल कैसे बन जाती है? पिताजी ने उत्तर दिया, भाप हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उड़ती है। ऊपर होती है ठंड। ठंड से ही भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसी ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। पिताजी भरत को रसोई घर में ले गए। वहाँ माँ चाय बना रही थी। चूल्हे पर केतली रखी थी। केतली के मुंह से भाप ऊपर की ओर उठ रही थी। पिताजी ने ठंडे पानी से भरा एक गिलास उठाया। इस गिलास को वे भाप के पास ले आए। कुछ देर गिलास को वहीं पकड़े खड़े रहे। भरत ने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदें टपक रही हैं। भरत सब कुछ समझ गया। वह बहुत खुश हुआ। अर्थमैंदा? नो। ओके, एक्सलेंट कहानी है यह। ओके, सुन लीजिए। एक लड़का था, ఒక బాలుడు ఉండేవాడు। एक का मानी ఒక, లడకా మీన్స్ బాలుడు, था ఉండెను, था మీన్స్ ఉండెను। एक लड़का था, ఒక బాలుడు ఉండెను లేదా ఒక బాలుడు ఉండేవాడు। उसका नाम भरत था, అతని పేరు భరత్। उसका नाम అతని పేరు, నామ్ మీన్స్ పేరు। उसका అతని యొక్క పేరేంటి? భరత్। उसका नाम है భరత్। उसका नाम भरत था, అతని పేరు భరత్ ఉండెను। वह नई नई बातें जानना चाहता था। అతడు కొత్త కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవాలనుకునేవాడు। వహ మీన్స్ అతడు, నయి నయి క్రొత్త క్రొత్త, న్యూ, బాతే మాటలు లేదా విషయాలు। జాననా చాహతా థా, జాననా చాహతా థా మీన్స్ తెలుసుకోవాలనుకునేవాడు। ఓకే, ఒక బాలుడు ఉండేవాడు, అతని పేరు భరత్। అతడు క్రొత్త క్రొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకునేవాడు। ఏక్ దిన్ వహ పాఠశాల సే ఆ రహా థా, ఒకరోజు అతడు పాఠశాల నుండి వస్తూ ఉన్నాడు। ఏక్ దిన్ ఒకరోజు, వహ అతడు, అతడు అంటే ఎవరిక్కడ? భరత్। పాఠశాల సే, పాఠశాల మీన్స్ స్కూల్, సే మీన్స్ నుండి, ఆ రహా థా వస్తూ ఉన్నాడు। ఒకరోజు భరత్ స్కూల్ నుండి వస్తూ ఉన్నాడు। ఆస్మాన్ మే బాదల్ ఛాయే హుయే థే, ఆకాశమంతా మేఘావృతమై ఉన్నది। అంటే ఆస్మాన్ మీన్స్ ఆకాశము, మే అంటే లో, బాదల్ మేఘాలు, ఛాయే హుయే థే కమ్ముకొని ఉన్నవి। ఓకే, ఆస్మాన్ మే బాదల్ ఛాయే హుయే థే, ఆకాశంలో మేఘాలు కమ్ముకొని ఉన్నాయి। ఘర్ అభీ కుచ్ దూర్ థా, ఇల్లు ఇంకా కొంచెం దూరంలోనే ఉంది। ఘర్ అంటే ఇల్లు,
అభీ కుచ్ దూర్ థా, దూర్ అంటే దూరము, అభీ కుచ్ ఇంకా కొంచెము. ఓకే, ఇల్లు ఇంకా కొంచెం దూరంలోనే ఉంది. ఇతనే మే బడీ బడీ బూందే పడనే లగే, ఇంతలో పెద్ద పెద్ద చినుకులు పడటం ప్రారంభమయ్యింది. ఇతనే మే ఇంతలో, బడీ బడీ మీన్స్ పెద్ద పెద్ద, బూందే నీటి బిందువులు, పడనే లగే పడుతున్నాయి. ఈలోపు పెద్ద పెద్ద చినుకులు ఆకాశంలో నుండి పడటం ప్రారంభమయ్యింది. భరత్ భాగుతా హువా ఘర్ పహుంచా, భరత్ పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి చేరాడు. భరత్ భాగుతా హువా అంటే పరిగెత్తుకుంటూ, ఘర్ పహుంచా ఇంటికి చేరుకున్నాడు. ఫిర్ భీ వహ భీగ్ గయా థా, అయినప్పటికీ అతడు తడిసిపోయాడు. ఫిర్ భీ మీన్స్ అయినప్పటికీ, వహ అతడు అంటే భరత్, భీగ్ గయా థా తడిసిపోయాడు, భీగ్ అంటే తడుసుట. ఓకే, వర్షంలోనే పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళాడు కాబట్టి వర్షంలో తడిసిపోయిండు. అర్థమైందా అండి? ఒక బాలుడు ఉండేవాడు, అతని పేరు భరత్. అతడు క్రొత్త క్రొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకునేవాడు. ఒకరోజు అతడు స్కూల్ నుండి వస్తూ ఉన్నాడు. ఆకాశమంతా మేఘావృతమై ఉంది. ఇల్లు ఇంకా కొంచెం దూరంలోనే ఉంది. ఈలోపు పెద్ద పెద్ద చినుకులు పడటం ఆరంభమయ్యింది. భరత్ పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి చేరాడు. అయినప్పటికీ అతడు తడిసిపోయిండు. ఓకే, నెక్స్ట్ పేరా. భరత్ కో దేఖ్తే హీ పితాజీ బోలే, భరత్ని చూడగానే తండ్రి ఈ విధముగా అన్నాడు. జావో కప్డే బదల్లో, వెళ్ళు బట్టలు మార్చుకో. నహీతో సర్దీ లగ్ జాయేగి, లేకపోతే జలుబు చేస్తుంది అన్నాడు. ఓకే, భరత్ కో దేఖ్తే హీ, భరతుని చూడగానే, పితాజీ బోలే, పితాజీ మీన్స్ నాన్నగారు. ఓకే, నాన్నగారు అన్నారు. ఏమని అంటే జావో, జావో అంటే వెళ్ళుము. కప్డే బదల్లో, కప్డే మీన్స్ బట్టలు, బదల్లో అంటే మార్చుకో. తడిసినాయి కాబట్టి బట్టలు, వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకో. నహీతో అంటే లేకపోతే, సర్దీ లగ్ జాయేగి, సర్దీ మీన్స్ జలుబు. ఓకే, లేకపోతే జలుబు చేస్తుంది అని అన్నాడు. ఓకే, కపడే బదల్తే హీ భరత్ సోచనే లగా, బట్టలు మార్చుకోగానే భరత్ ఆలోచించసాగాడు. కపడే బదల్తే హీ, బట్టలు మార్చుకోగానే, భరత్ సోచనే లగా, భరత్ ఆలోచిస్తున్నాడు. ఏమని అంటే ఆస్మాన్ మే పానీ కహాన్ సే ఆతా హై, ఆకాశంలోకి నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఆస్మాన్ మీన్స్ ఆకాశము, మే అంటే లో, ఆకాశంలో, పానీ, పానీ మీన్స్ నీరు, కహాన్ సే ఆతా హై ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఆకాశంలోకి నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని ఆలోచిస్తున్నాడు. బాదల్ ఆనే పర్ హీ వర్షా క్యోं హోతీ హై, మేఘాలు వచ్చినప్పుడే వర్షం ఎందుకు కురుస్తుంది. బాదల్ ఆనే పర్ హీ, మేఘాలు వచ్చినప్పుడే, వర్షా క్యోं హోతీ హై, వర్షా కా మీన్స్ వర్షము, క్యోं హోతీ హై ఎందుకు కురుస్తుంది. మేఘాలు వచ్చినప్పుడే వర్షం ఎందుకు కురుస్తుంది. ఉస్నే సోచా, పితాజీ సే పూఛనా చాహియే, నాన్నగారిని అడగాలి అని అనుకున్నాడు. వహ కప్డే బదల్కర్ పితాజీ కే పాస్ గయా, అతడు బట్టలు మార్చుకొని నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఓకే, కప్డే బదల్కర్ బట్టలు మార్చి,
పితాజీకే పాస్ గయా, నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. పాస్ మీన్స్ దగ్గర. ఓకే, గయా అంటే వెళ్ళెను. భరత్ నే పూఛా, పితాజీ వర్షా కా పానీ కహా సే ఆతా హై. భరత్ నే పూఛా, భరత్ అడుగుతున్నాడు, పితాజీ నాన్నగారు, వర్షా కా పానీ కహా సే ఆతా హై, వర్షం యొక్క నీరు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది. ఓకే, వర్షా కా పానీ వర్షం యొక్క నీరు, కహా సే ఆతా హై ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అని ఎవరు అడిగారు? భరత్ అడిగిండు. ఎవరిని? వాళ్ళ యొక్క నాన్నగారిని. వెంటనే వాళ్ళ నాన్న ఏమని సమాధానం ఇచ్చాడంటే, బాదలోన్సే పితాజీనే బతాయా, మేఘాల నుండి అని తండ్రి సమాధానం ఇచ్చాడు. బాదలోన్సే మేఘముల నుండి అని సమాధానమిచ్చారు నాన్నగారు. భరత్ నే ఫిర్ పూఛా, భరత్ మళ్ళీ అడిగాడు ఇంకొక క్వశ్చన్, లేకిన్ బాదలో మే ఇతనా పానీ కహా సే ఆతా హై, కానీ మేఘాల్లోకి ఇంత నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని ప్రశ్నించిండు. లేకిన్ కానీ, బాదలో మే మేఘాలల్లో, ఇతనా పానీ ఇంత నీరు, కహా సే ఆతా హై ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని ప్రశ్నించాడు. పితాజీనే సంఝాతే హుయే కహా, తండ్రి ఈ విధముగా చెప్పాడు. ఏమని అంటే, బేటా తాలాబో నదియోं और సముద్రోं में పానీ హోతా హై. తండ్రి ఏమని సమాధానం ఇచ్చాడంటే భరతుతో, నాయన బిడ్డ, చెరువుల్లో, నదుల్లో మరియు సముద్రాలలో నీరు ఉంటుంది. తాలాబో మీన్స్ చెరువులు, నదియో మీన్స్ నదులు, సముద్రం కా మాని సముద్రములు, మే పానీ హోతా హై చెరువులల్లో, నదులల్లో మరియు సముద్రాలలో నీరు ఉంటుంది. सूर्य की तेज गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है. సూర్యుడి యొక్క తీవ్రమైన వేడిమి ద్వారా ఇది ఆవిరి రూపంలో మారిపోతుంది. చూడండి ఎంత చక్కటి సమాధానం. సూర్యకి, సూర్య మీన్స్ సూర్యుడు. ఓకే, సూర్యకి తేజ్ గర్మీ సే, సూర్యుడి యొక్క తీవ్రమైన వేడిమి, గర్మి అంటే వేడిమి ద్వారా, పానీ భాప్ మే బదల్ జాతా హై వేడిమి ద్వారా ఇది అంటే నీరు ఆవిరి రూపంలో మారిపోతుంది. అనగా సూర్యుడి యొక్క వేడిమి ద్వారా నీరు ఆవిరి రూపంలో మారిపోతుంది. ఫిర్ భాప్ ఆస్మాన్ మే జాకర్ బాదల్ బన్ జాతీ హై, మరలా అదే ఆవిరి ఆకాశంలోకి వెళ్ళి మేఘంగా మారిపోతుంది. భాప్ అన్నాడు ఇక్కడ. భాప్ అంటే ఆవిరి. ఓకే, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है. ఆవిరి ఫిర్ మీన్స్ మళ్ళీ, మరలా, భాప్ ఆస్మాన్ మే జాకర్ ఆవిరి ఆకాశంలోకి వెళ్ళి, బాదల్ బన్ జాతీ హై మేఘంగా మారిపోతుంది. ఓకే, భరత్ నే ప్రశ్న కియా, భరత్ ప్రశ్నిస్తున్నాడు, పితాజీ భాప్ బాదల్ కైసే బన్ జాతీ హై, నాన్నగారు ఆవిరి మేఘంలా ఎలా మారిపోతుంది? పితాజీనే ఉత్తర్ దియా, అప్పుడు నాన్నగారు సమాధానం ఇస్తున్నారు. ఏమని అంటే, భాప్ హల్కీ హోతీ హై, హల్కీ అంటే తేలికగా, ఆవిరి
తేలికగా ఉంటుంది. హల్కీ హోనే కే కారణ్ యహ ఊపర్ ఉడ్తీ హై. తేలికగా అంటే బరువు లేకపోవడం వల్ల గాలిలోకి లేస్తుంది. హల్కీ హోనే కే కారణ్ యహ ఊపర్ ఉడ్తీ హై. ఓకే, తేలికగా ఉండడం వల్ల గాలిలోకి వెళ్తుంది. ఊపర్ హోతీ హై ఠండ్. ఓకే, పైకి వెళ్ళటంతోనే చల్లగా ఉంటుంది. తో ఊపర్ హోతీ హై ఠండ్, పైన చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఠండ్ అంటే చల్లగా. ठंड से ही भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती हैं. ఓకే, పైకి వెళ్ళటంతోనే చల్లగా ఉండే ఆవిరి మరలా నీటి యొక్క చిన్న బిందువుల రూపాన్ని ధరిస్తుంది. బాదల్ ఐసీ హీ నన్హీ బూందోం కా సమూహ హై. ఈ చిన్న నీటి బిందువుల యొక్క సమూహమే మేఘములు. పితాజీ భరత్ కో రసోయి ఘర్ మే లే గయే. నాన్నగారు భరత్ని వంట గదిలోకి తీసుకువెళ్ళెను. ఓకే, రసోయి ఘర్ అంటే వంటగది. పితాజీ భరత్కో రసోయి ఘర్ మే లే గయే. ఇంకా క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్లు భరత్ని వంట రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళాడు నాన్నగారు. వహా మా చాయ్ బనా రహీ థీ. అక్కడ అమ్మ టీ చేస్తూ ఉంది. వహా అంటే అక్కడ, మా అమ్మ, చాయ్ మీన్స్ టీ, బనా రహీ థీ చేస్తూ ఉన్నది, అమ్మ టీ చేస్తూ ఉన్నది. చుల్హే పర్ కేతలీ రఖీ థీ. పొయ్యి మీద, కేతలీ అంటే చాయ్ చేసేది, గిన్నె పెట్టి ఉన్నది. చుల్హే పర్ కేతలీ రఖీ థీ. పొయ్యి మీద కేతలీ ఉన్నది, చాయ్ చేసే కేతలీ. కేతలీ కే ముహన్ సే భాప్ ఊపర్ కి ఓర్ ఉఠ్ రహీ థీ. ఆ కేతలీ పైనుండి ఆవిరి పైకి వస్తూ ఉంది. భాప్ అంటే ఆవిరి. కేతలీ కే ముహన్ సే, కేతలీ యొక్క ముఖం, అక్కడ ఒకటి ప్లేస్ ఉంటుంది మూత పెట్టేది. ఓకే, అందులో నుంచి ఆవిరి అనేది బయటకు వస్తుంది. ఓకే, గిన్నె పై నుండి ఆవిరి పైకి వస్తూ ఉంది. పితాజీ నే ఠండే పానీ సే భరా ఏక్ గిలాస్ ఉఠాయా. నాన్నగారు చల్లని నీటితో నిండిన ఒక గ్లాసుని తీసుకున్నారు. ఓకే, పితాజీనే ఠండే పానీ సే భరా, చల్ల నీటితో ఉన్నటువంటి ఒక గ్లాసుని తీసుకున్నారు. ఇస్ గిలాస్ కో వే భాప్ కే పాస్ లే ఆయే. ఆ గ్లాసుని ఆయన ఆవిరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు. కుచ్ దేర్ గిలాస్ కో వహీ పకడే ఖడే రహే. కొంచెం సేపు ఆ గ్లాసుని అక్కడే పట్టుకొని నిలబడ్డారు. పకడే ఖడే రహే అంటే నిలబడ్డారు. గిలాస్ మీన్స్ గ్లాస్. భరత్ నే దేఖా కి గిలాస్ పర్ సే పానీ కి బూందే టపక్ రహీ హై. భరత్కి గ్లాస్ మీది నుంచి నీటి బిందువులు పడటం కనపడింది. భరత్ నే దేఖా, భరత్ చూశాడు. గిలాస్ పర్ సే పానీ కి బూందే టపక్ రహీ హై. ఓకే, గ్లాసు మీది నుంచి నీటి బిందువులు పడటం కనపడింది. భరత్ సబ్ కుచ్ సమజ్ గయా. ఇప్పుడు భరత్కి మొత్తం అర్థమయ్యింది. వహ బహుత్ ఖుష్ హువా. అతడు బాగా సంతోషించాడు. అర్థమైందా అండి వర్షం ఎలా పడుతుందో? దేఖియే కితనా సుందర్ కహానీ హై యహా. ఓకే, అద్భుతమైనటువంటి స్టోరీ. వర్షం మేఘాల ద్వారా నుండి ఎలా కురుస్తుందో మనం ఈ పాఠం ద్వారా తెలుసుకున్నాము. ఓకే, నదులల్లో, సముద్రాలలో, చెరువులలో ఉండేటటువంటి నీటిని వేడిమి ద్వారా గుంజుకుంటుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత మేఘంగా మారి వర్షాన్ని కురిపించడము జరుగుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా అండి? ఎస్. एक बार इस कहानी पाठ को मैं पढ़ रहा हूँ,
देखिए पुस्तकें। एक लड़का था, उसका नाम भरत था। वह नई नई बातें जानना चाहता था। एक दिन वह पाठशाला से आ रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर था, इतने में बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगीं। भरत भागता हुआ घर पहुंचा, फिर भी वह भीग गया था। भरत को देखते ही पिताजी बोले, जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कपड़े बदलते ही भरत सोचने लगा, आसमान में पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? उसने सोचा, पिताजी से पूछना चाहिए। वह कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया। भरत ने पूछा, पिताजी वर्षा का पानी कहाँ से आता है? बादलों से, पिताजी ने बताया। भरत ने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्य की तेज गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है। फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। भरत ने प्रश्न किया, पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है? पिताजी ने उत्तर दिया, भाप हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उड़ती है। ऊपर होती है ठंड। ठंड से ही भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसे ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। पिताजी भरत को रसोई घर में ले गए। वहाँ माँ चाय बना रही थीं। चूल्हे पर केतली रखी थी। केतली के मुंह से भाप ऊपर की ओर उठ रही थी। पिताजी ने ठंडे पानी से भरा एक गिलास उठाया। इस गिलास को वे भाप के पास ले गए। कुछ देर गिलास को वहीं पकड़े खड़े रहे। भरत ने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदें टपक रही हैं। भरत सब कुछ समझ गया। वह बहुत खुश हुआ। ओके, तो देखिएगा प्यारे छात्र और छात्रा, इस कहानी पाठ को एक बार पढ़िए और समझ लो। पढ़ने से कहानी आएगी और पाठ समझ में आ पाएगी और भाषा भी आएगी। ओके, इस कहानी पाठ केवल आनंद का है। ओके, पढ़ो आनंद लो, एंटरटेनमेंट के लिए। ओके, इस पाठ में से प्रश्न हो या और दूसरे अंश परीक्षा संबंधी नहीं. ఓకే, పరీక్ష కోసం కాదు, కేవలం చదువుకోవడానికి మాత్రమే. ఓకే, బాగా చదవండి. ఠీక్ హై, ధన్యవాద్.